رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تگودو اور طویل کوششوں کا ماحصل یہ تھا کہ محض 86 لوگ ایسے لوگ ایمان لا سکے جن میں کی اکثریت سماج کے پچھڑے ہوئے لٹے پٹے افراد پر مشتمل تھی. غرضے کہ قرآن اپنے ہزارہ دعووں اور دادخواہیوں کے باوجود مکہ کی اشرافیہ اور اس کے سمجھدار طبقے کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بے نیل مرام رہا. اب یہاں عقیدت و تقدس کی پٹی اتار کر اگر غور کیا جائے تو قرآنی عبارتوں کے اندر از خود نہ کوئی طلاقت و بلاغت ہے اور نہ کوئی تاثیر و خاصیت ہے. اس میں نہ کوئی علمیت و منطقیت ہے اور نہ کوئی وجدانی اور روحانی جاذبیت ہے، بلکہ الٹا اس میں خرافات و خزعبلات سے بھری کہانیاں اور اساطیر الاولین کی اعادت و تکرار ہے. اسی لیے 13 سال کی مدت دراز تک قرآنی مضامین نہ صرف یہ کہ بے کشش و غیر مؤثر رہے، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی بولی میں بھی اپنے مخاطبین اول پر مثبت نقوش ڈالنے اور اپنے آپ کو سچا نبی منوانے میں سخت ناکام رہے. اہل اسلام اپنا سینہ ٹھوک کر یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ بعثت سے پہلے ان کے مزعومہ نبی کو الصادق الامین کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے اس دعوے کی نہ تو قرآنی نصوص سے کوئی توثیق ہوتی ہے اور نہ یہ دعویٰ کسی صحیح حدیث کے ذریعے پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے، بلکہ اس کے برخلاف ایسی روایتیں پائی جاتی ہیں جن میں کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم، سقم بن عبداللہ اور ابن ابی کبشہ جیسے طنزیہ اور استہزائیہ کلمات سے ملقب کیا ہے. مزید برآں خود قرآن کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 38 ان ہوا الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین سے تو الٹا ایسی متناقض خبریں ملتی ہیں کہ کفار و مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب اور مفتری علی اللہ سمجھا تھا، اور وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور، مجنون، مطعون فی النسب اور بنو عبد المطلب کا پالکڑا کہتے تھے. خیر، قصہ مختصر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی لگاتار جستجو اور انتھک کاوشوں کے باوصف اتمام حجت ہو ہی نہیں پایا، اور منطق و استدلال کی بے لاگ عدالت میں مکی قرآن اپنا الوہیتی مقدمہ بری طرح ہار چکا تھا. تبھی تو ایسی ہزیمت اور اس قدر پشیمانی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا راستہ تھا ہی کیا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر دبے پاؤں نکل پڑے. اسی قضیہ و نالش کو ابن ہشام جیسے مزور و ملتبس نے غالباً ہجرت کا ٹائٹل دے دیا ہے. ارے بھائی، ظاہر ہے مکہ کے لوگ باغ کسی خود ساختہ بنی اسماعیلی شخص کو خدا کا سچا نبی آخر کیسے مان لیتے جس کے پاس اپنے دعوی نبوت کی تائید و طرفداری میں مطلقاً کوئی روشن دلیل پائی نہ جاتی ہو. مکہ والوں کے پہم تقاضوں یعنی نبی کے دعوی نبوت کے سچا ہونے پر لگاتار ثبوت مانگتے جانے کے باوجود ثبوت فراہم کرنے کے بجائے نہایت بھونڈے انداز میں مکہ والوں کو ٹرخا دیا گیا تھا. درحالے کہ اسی قرآن کے اندر بنی اسرائیلی نبیوں کو دم بدم معجزات سے بھی نوازا گیا ہے اور انہیں براہین قاطعہ بھی عطا کیے گئے ہیں، جبکہ اس بنی اسماعیلی نبی کے پاس اپنی تائید و نصرت میں سرے سے نہ کوئی معجزہ تھا اور نہ کوئی برہان قاطع پایا جاتا تھا. جی جناب. سچوالا جی، بہت بہترین انداز میں آپ نے لکھا ہے، اور میں جان سکتا ہوں یہ کبھی تک کمپلیٹ ہوگی آپ کی بک؟ اب اصل میں وہ کچھ میں شروع تو کیا تھا کچھ جو ہے 10-12 پیجز لکھوں گا، لیکن ہوتے ہوتے تقریباً 40 کے قریب پہنچ گئے یار پیجز. جو ذہن میں آتے جا رہا ہے میں لکھتے جا رہا ہوں. میرے کو ایسا لگ رہا ہے 3-4 والیوم بن جائے گی آپ کی. 100 کے اوپر ہو جانے دیجیے والا جی، 100 سے زیادہ ہو جانے دیجیے پیجز. نہیں، بہت زیادہ موٹی ہو جائے گی تو لوگ نہیں پڑھیں گے. میں جو ہے اصل میں بس یہ 40-45 میں جو ہے. اچھا، اس کے لیے ظاہر بات ہے یہ جتنی باتیں میں نے لکھی ہے نا یہ ایسے ہی ہواؤں میں نہیں چھوڑی میں نے. اس کے لیے کم سے کم 50 سے 60 یہ کتابوں اور جو ہے مراجع کا میں نے جو ہے مطالعہ کیا ہے، اور میں کون کون سی کتاب سے میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں میں نے اپنے اس میں جو ہے پورے چیزوں کا ریفرنس دیا ہوں. میں سچوالا جی ایک سجیشن یہ رہے گا میری طرف سے کہ اس کو ایک آڈیو بک فارم میں بھی آپ
लेके आइएगा, जी हाँ क्योंकि बहुत से लोग, ऑडियो बुक फॉर्म में भी दी हाँ, जाती है, ऑडियो बुक क्योंकि फॉर्म बहुत से में लोग किताब पढ़ते नहीं है, तो वो ऑडियो बुक होगी ना तो इंटरेस्टिंग रहेगा और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उनको पता चलेगा हकीकत क्या है। जी हाँ, जी हाँ, तो मैं ऐसे ही आपकी करूंगा। आवाज में जो दम है, दर्द है, और वो क्या बोलते हैं उसको, बड़प्पन है, तो आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा लोगों को। तो ठीक है, हमारे भाई कोई आए थे अभी, वो कुछ कह रहे थे, मैं जो है सॉरी उनकी बात सुन नहीं सका क्योंकि मैं कुछ पढ़ रहा था ना, तो हमारे जो भी भाई आके कुछ कहना चाह रहे थे। जी भाई, आप क्या कह रहे थे, आपकी बुक बताइए। जो है, हेलो हेलो सचवाला अंकल, जी बोलिए आपकी बोलिए बुक बोलिए। जो है वो जबरदस्त लय में है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी बेल्जियम के कुछ ही दिन हुआ है, वो क्या नाम था, जोरम वैन कैलेवरिन, कहीं आप उन्हीं की तरह एंटी इस्लाम बुक लिखते लिखते मुस्लिम मत हो जाना। मैं भाई, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं मजाक हूँ, मैं लग इस्लाम रहा के होगा, फेवर में हूँ। लेकिन मैं कब जो किसके साथ कॉन्फिडेंस क्या करामात हो जबरदस्त है जाए भाई, मैं वो, कह रहा हूँ जी। लाइफ में कब ऐसी किसके साथ कॉन्फिडेंस चाहिए करामात भाई। हो जाए वो नहीं ना पता। जैसे कि वो भी तो बेल्जियम के जो अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस्लाम, तो वो भी तो एंटी ठीक मुस्लिम है, ही, उनका जो इस्लाम से हटने का जो मैं था एंटी मुस्लिम तरीका नहीं हूँ उन्होंने। भाई, मैं प्रो मुस्लिम क्या हूँ, क्या? प्रो मुस्लिम, मैं प्रो मुस्लिम अच्छा हूँ, अच्छा मैं अच्छा एंटी अच्छा, मुस्लिम नहीं सच हूँ वाला अंकल, जी। टॉपिक पे आते हैं। ये आपने कहा सुनो, सादिकुल लोगों को अमीन ये गलत आपका फहमी टॉपिक। होती है, ये लोगों को गलत फहमी होती है कि मैं एंटी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये गलत बात है, मैं प्रो मुस्लिम हूँ, प्रो मुस्लिम हूँ। और ये मैं नहीं जो नहीं, काम वो कर रहा हूँ एंटी इस्लाम एक्टिविज्म बुक लिख रहे मुसलमानों थे। के लिए है, मैं इस मुसलमानों के लिए है अच्छा जी। जी आप क्या कह अच्छा रहे थे, अच्छा, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, आप कह रहे थे सादिकुल अमीन के बारे में, तो सादिकुल जी अमीन हम ऑथेंटिक हदीस से क्या साबित करें? आपको आपको मैं बाइबल से साबित करके दिखा अरे दूंगा। बाइबल की बात नहीं कर रहे हैं अरे भाई, बाइबल से क्या करना है बाइबल भाई से क्या हमको? साबित करेंगे आप, क्या क्या साबित करेंगे? मैं कहना चाह रहा हूं कि मुसलमानों के मुंह बोले नबी को कुफ्फार और मुशरिकीन मक्का बेअसत से पहले अस्सादिक अल अमीन कहा करते थे। ये बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं हमारे उलमा की जबान से, उलमा अच्छा मिंबर अच्छा पर ठहर कर ये चिल्लाते हैं, ये मेरी कानों में बचपन से मैं सुनता रहा हूं। लेकिन जब मैंने इसको कंघाला, इसको ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे ये बात न तो कुरान की किसी एक आयत में नजर आई और न आपकी किसी बात बिल्कुल ऑथेंटिक सही है जो है अंकल। क्या हदीस के शो में नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं मिली। अगर आपको अंकल मिलती आपकी है तो बात बताइए, बिल्कुल तो सही मेरे है। इल्म में इजाफा हो अंकल जाएगा आपकी बात जी। बिल्कुल सही है, मैं अच्छा बोलूं आप। आपका अरे अरे भाई, आपका बाइबल पे ईमान है क्या? आप बाइबल पे ईमान रखते क्या? भाई अंकल बाइबल का आप मेरे से पहली क्या लेना मेरी बात देना सुन भाई, लीजिए। भाई आपने अभी बाइबल अपने से वो मुझे बुक मतलब में नहीं है। लिखा था काम चलाने, मुदम्मम के बारे अब्दुल में। हमीद भाई, काम चलाने के लिए सब पे ईमान लाते हैं ये लोग, हाँ जी। हाँ, जहां जहां से काम निकलता कन्वीनियंस के उतना। हिसाब से। अच्छा अच्छा, नहीं सुनिए, हमारे साहिल काम चलाने के लिए जी, बीबी सगट की कहानी पर भी ईमान ला लेते हैं, बीबी सगट की कहानी आप भले ही कहानी मेरा तो माइक चलाना म्यूट है कर दीजिए और आप सारे बोल लीजिए, लेकिन मुझे जी। मेरी बोलो बात रखने का मौका जी तो जी बेटा दीजिए, बोलिए, ताकि मैं कुछ बोलिए तो बोलिए, पेश आप कर बोलिए। सकूं आपको। सादिक अल अमीन का रेफरेंस दो भाई, कहाँ लिखा है? हाँ हाँ, मैं देता हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी ऑथेंटिक हदीस में सादिक अल अमीन नहीं है, लेकिन ओए उलमा होए, ने, मतलब जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने नेम दे दिया सादिक अल अमीन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपने जो अपने बुक में लिखा है मुदम्मम वाला, तो वो इंसिडेंट की पूरी हदीस बुखारी में है कि लोग कुछ लोग थे आपको मुदम्मम कह रहे थे। तो मोहम्मद का मतलब होते हैं जिसकी सब प्रशंसा करें, जिसका सब तारीफ करें, और मुदम्मम उसको कहते हैं जिसको सब सब जिसको गंदा कहें। तो आप जब वो लोग कह रहे थे मुदम्मम मुदम्मम नाम को फेर के, तो आपने कहा, तो सहाबा जो थे, कॉम्पेनियंस जो हमारे रसूल के हैं, वो एकदम गुस्सा गए कि कैसे बोल रहे हैं, हम इसको फॉलो करते हैं। तो आपने कहा ये किसको बोल रहे हैं, ये तो मुदम्मम को बोल रहे हैं। ये जो था ना, मतलब मुझे कोई चिढ़ाए मेरा नाम उल्टा करके, और मैं अपने साथियों को बोलूं गुस्सा मत कर भाई, ये मुझे नहीं बोल रहे, उस नाम वाले को बोल रहे। वैसे ही एक इंसिडेंट है हजरत आयशा का। कुछ लोग आए और उन्होंने है ना रसूलुल्लाह को कहा, ज्यूइस, कि तुम पे मौत हो। तो उन्होंने कहा कि तो आयशा खड़ी हो गई, बहुत सारा उनको बोला अलट थलट, और ये ऑथेंटिक हदीस है। तो आपने कहा आयशा तूने नहीं देखा, मैंने कैसे जवाब दिया? मैंने जवाब दिया तुम पर भी, बस ज्यादा गाली गलौज नहीं की। और उसी तरह एक और इंसिडेंट है, जो ओल्ड लेडी उन पे कचड़ा फेंकती थी, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं। और मक्का से जब निकलने लगे माइग्रेट करके, तो इतना सारा कुछ पड़ा हुआ था जो घर में, वो सब कुछ अली अच्छा, रज़ी सब अल्लाह एक ताला साथ अन्हु के बोलने से हाथ में। अच्छा, जनाब जनाब सुनो, एक साथ भाई पूरा एक एक बात 100 नहीं की है। स्पीड में सब रख दोगे तो कुछ मतलब नहीं होगा।
آپ جو چیز ہاں بول رہے ہیں نا اس کا حوالہ دیتے جائے. ابھی آپ نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی, کوڑا پھینکتی تھی, ہے نا؟ اچھا یہ کہاں ہے, یہ کہاں لکھا ہے, اس کا ریفرنس چاہیے مجھے. اس کا ریفرنس دے دو یار, ہم لوگ 1-1.5 سال سے پیچھے پڑے سب کے, آج تک کوئی نہیں دے پایا. چلو آج ہو سکتا ہے آپ ہی